आजच्या कार्यक्रमाचे प्रमुख पाहुणे एनसीबीचे माजी संचालक माननीय समीर वानखेडे साहेब, अन्वय व्यसनमुक्ती केंद्राचे प्रमुख माननीय डॉक्टर अजित मगदूम साहेब, मी सर्व मान्यवरांना विनंती करतो की रयत शिक्षण संस्थेचे संस्थापक पद्मभूषण डॉक्टर कर्मवीर भाऊराव पाटील यांच्या प्रतिमेला आपण पुष्पांजली अर्पण करावी। समीर वानखेडे साहेब व इतर सर्व मान्यवरांना मी विनंती करतो की आपण रयत शिक्षण संस्थेचे संस्थापक पद्मभूषण डॉक्टर कर्मवीर भाऊराव पाटील तसेच कार्यक्रमाची सुरुवात आपण दीप प्रज्वलन करून करावी। एक दीप लावू असा आदर्शांचा घेऊ वसा, एक दीप लावू असा थोडा मोठ्यांचा घेऊ वसा, एक दीप लावू असा एकात्मतेचा घेऊ वसा, एक दीप लावू असा समतेचा घेऊ वसा। सर्व मान्यवरांच्या उपस्थितीत कार्यक्रमाची सुरुवात दीप प्रज्वलन करून या ठिकाणी संपन्न होते आहे। त्याबरोबरच मी मान्यवरांना विनंती करतो की रयत शिक्षण संस्थेचे संस्थापक पद्मभूषण डॉक्टर कर्मवीर भाऊराव पाटील यांना आपण पुष्पांजली अर्पण करावी। गोरगरिबांच्या दारापर्यंत ज्ञानाची गंगा पोहोचवणारे एक महान भगीरथ, जात धर्म पंथ संप्रदाय असा कोणताच भेदभाव न ठेवता सर्व जाती धर्मातील मुला मुलींना एकाच वस्तीत राहायला लावणारे, एकाच पंक्तीत जेवायला घालणारे कर्मवीर भाऊराव पाटील हे महाराष्ट्राच्या इतिहासातील एक महानायक, एक महापुरुष आहेत। या महापुरुषांच्या प्रतिमेला मान्यवरांच्या शुभ हस्ते या ठिकाणी आदरांजली पुष्पा आपण योगिक रिलॅक्सेशन घेणार आहोत। सर्वांनी आपण डोळे बंद करून या ठिकाणी बसायचं आहे। Feel them relax into your feet and ankles. Then up to your knees, relaxing your lower legs. Now feel the healing energy move up your legs, relaxing them. Relax your thighs. Relax your back, top to the bottom. Your entire back is relaxed. Relax your chest. Feel your shoulders simply melting away. Relax each muscle in your forearms. Relax your hands right up to your fingertips. Mouth, nose, eyes, earlobes, facial muscles, forehead. That your whole body is completely relaxed. Scan your system from top to toe, and if there's in the healing energy of the earth. When you are ready, move your attention to your heart.
Remain absorbed for as long as you want, until you feel ready to come out. योगिक रिलॅक्सेशन नंतर विद्यार्थी परिषद आणि विद्यार्थी कल्याण समितीच्या चेअरमन डॉक्टर प्रतिभा देवणे मॅडम यांना मी विनंती करतो की उपस्थित मान्यवरांचं आपण स्वागत करावं. The greatest strength of nation lies in the character of its youth, and the greatest responsibility of education is to guide them towards a life of wisdom, discipline and purpose. Education leads the youth to choose purpose over temptation, wisdom over ignorance and hope over despair to flourish a nation. Today's program chief guest, Honorable Sri Samir Wankhede, Indian Revenue Service, former Director, Narcotics Control Bureau. Honorable Colonel Amarjit Das, Head, CSR Galaxy. Honorable Dr. Ajit Magdum, Director of Anvay Pratishthan. Respected Principal, Professor Dr. Shubha Naik Ma'am, delegates from distinct fields, distinguished faculty members, journalists, dear students, ladies and gentlemen, a very warm and pleasant morning to one and all here. Rayat Shikshan Sanstha, one of the largest educational institutions in Asia, committed to holistic education and development of students. We firmly believe nurturing responsible citizen is as important as imparting academic excellence. Today's seminar is organized to commemorate the International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking. It is a collective commitment to raising awareness, strengthening resilience, and empowering young minds to lead lives guided by values, responsibility, and informed choices. It is my immense pleasure and privilege on behalf of Rayat Shikshan Sanstha's Karmavir Bhaurao Patil College to extend a heartfelt welcome to our chief guest, Honorable Sri Samir Wankhede, Indian Revenue Service, former Director of the Narcotics Control Bureau. Sir's distinguished career has demonstrated exceptional courage, integrity, and unwavering commitment in the field against the narcotics and organized crime. Your exemplary public service has inspired millions of young Indians to believe that honesty, determination, and fearlessness can bring meaningful change to society. We are truly honored by your gracious presence and we eagerly look forward to your valuable guidance and inspiring words. Once again, welcome, sir. I would extend a warm welcome to our guest of honor, Honorable Colonel Amarjit Das, sir, Head CSR Galaxy Limited. Sir's leadership in corporate social responsibility and commitment towards the community development and have created a very meaningful social impact. So, welcome to KBP College, sir. I would extend a delightful welcome to Honorable Dr. Ajit Magdum, sir, Director of Anvay Pratishthan. Sir's relentless efforts in the field of de-addiction, counseling, rehabilitation and social transformation have touched countless lives. Your presence today adds immense value to this program, serves as a source of inspiration for all of us. On behalf of college, hearty welcome, sir. I also extend my respectful greetings to our visionary principal, Professor Dr. Shubha Naik, whose constant encouragement and leadership make such meaningful academic and social initiative possible.
Dear students, today's seminar is an opportunity to listen, learn, reflect and pledge ourselves to become ambassadors of awareness and responsible citizens. The decision you make today will shape not only your future but also the future of our nation. Let us remember that positive choice strengthens our character, enriches our lives and contributes to building a stronger India. As Swami Vivekananda wisely said, arise, awake and stop not till the goal is reached. On behalf of Karmayur Bhaurav Patil, College Vashi, I once again extend a heartfelt welcome to our distinguished dignitaries and every guest present here. Thank you very much. धन्यवाद मॅडम. या सुंदर अशा स्वागतानंतर आजच्या कार्यक्रमाच्या अध्यक्षा आणि महाविद्यालयाच्या प्राचार्या आदरणीय प्रोफेसर डॉक्टर शुभदा नाईक मॅडम यांना मी विनंती करतो की आपण आजच्या कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक आणि पाहुण्यांचा परिचय करून द्यावा अशी मी विनंती करतो. Distinguished dais, my colleagues, guests who are specially present here, who are from Anvay and Stri Mukti Sangatna. I see some school children also, especially here in this program. My dear students and everyone who is present here. It's my immense pleasure to welcome today's guest of honor as well. And the responsibility that is given to me is to introduce them. And you know how difficult it can be to introduce individuals who have done exemplary work in their services. I'm going to try my best to briefly introduce today's guests. It's my distinct honor and privilege to welcome Honorable Shri Sameer Wankhede sir as the chief guest for today's event. A distinguished officer of Indian Revenue Service, Shri Wankhede has served the nation with courage, integrity and unwavering commitment across several important agencies including Customs, NIA, DRI, NCB and the Directorate General of Taxpayer Services. His remarkable journey in public service, marked by discipline, leadership and dedication to duty, stands as an inspiring example for students and young citizens. We are truly grateful for his gracious presence and extend a warm and respectful welcome to you, sir. Currently, he is serving as Additional Director, Directorate General of Taxpayer Services, Chennai Zonal Unit. His career reflects, as I mentioned earlier, also dedication, courage and a sustained commitment to public service. His professional journey offers valuable inspiration to young professionals and students. And it is my privilege to welcome him as the chief guest of today's event. Little bit details on his professional background. He is a distinguished officer of the Indian Revenue Service with a career spanning, as I said, in National Investigation Agency, Directorate of Revenue Intelligence and Narcotics Control Bureau. He has played a pivotal role in combating smuggling, narcotics trafficking and organized crime, booking over 3,000 cases involving gold, narcotics, fake currency and endangered wildlife. His key achievements, I can just mention few because the list was really long. He has led major operations resulting in record seizures, including the largest gold and narcotics house in recent decades. Instrumental in bursting ISIS modules, arms smuggling syndicates and high-profile criminal networks. He has developed innovative intelligence and surveillance methods including media monitoring cell for counter-terrorism. Some of his notable tenures and cases I would like to brief here.
When he was in customs in 2010 to 2013, he booked around 3,000 cases, including 19 major narcotic seizures, achieved 60% revenue growth over the previous year. When he was in NIA from 2013 to 17, he busted ISIS modules and, as I mentioned, seized fake currency, dismantled arms smuggling syndicates. His key involvement in high-profile cases are also known, and we all have read about it. He was in DRI from 2017 to 2020, led record seizures, including 185 kilograms of gold, biggest in 50 years, and 13 metric ton of red sandals, 8 metric ton shark fins, and the first fentanyl seizures in India. And currently he is at NCB since 2020, registered 125 cases, arrested 280 persons, and neutralized 13 notorious gangs. He has led operations resulting in significant drug and cash seizures. His list of awards and recognitions is also very long. I'm just mentioning 4 prominent over here. He's a recipient of Union Home Minister's Medal for Excellence in Investigation in 2021, Director General of Police NIA Silver Medal Roll in 2016, DG's Disc Medal DRI 2019, and multiple commendments from Customs, NIA, DRI, and NCB for outstanding service and leadership. He has some special trainings also apart from the trainings which he has undergone. He is trained as a sharpshooter and sniper under a US anti-terrorist program in 2016. He has also completed weapons of mass destruction training in the US in 2018. I would like to mention that he is recognized in his service for exceptional leadership, intelligence gathering, and operational excellence across multiple agencies. He is consistently commended for his commitment to duty and professional integrity. As we welcome Honorable Shri Samir Wankhede sir, we also celebrate the values that his journey represents: discipline, integrity, courage, and service before self. May his presence today inspire each one of us, especially our students and young people present over here, to pursue excellence with sincerity, to face challenges with confidence, and to contribute meaningfully to the nation and society. With deep respect and admiration, I extend a heartfelt welcome to him. Now I take the opportunity to introduce our guest of honor, Colonel Amarjit Das sir. He is a distinguished Army veteran and accomplished leader in people management, leadership development, and corporate society responsibility. Currently serving as Chief People Comfort and CSR at Galaxy Surfactants Limited, Colonel Das plays an important role in strengthening employee well-being, promoting inclusive workplace practices, and leading meaningful CSR initiatives that create lasting social values. With more than 2 decades of experience across the Indian Army and the corporate sector, he has held key leadership roles in strategic planning, operations, risk management, and leadership development. His career reflects discipline, resilience, and a deep commitment to service and excellence. At Galaxy Surfactants, Colonel Das has contributed significantly to aligning CSR activities with organizational goals, enhancing employee engagement, encouraging inclusivity, and supporting sustainable community development. His work demonstrates the belief that organizational success and social responsibility must move forward together. A lifelong learner, he has pursued advanced studies in leadership, military science, management, public policy, and strategic affairs from reputed institutes, including Indian Institute of Management, Indore. His academic background combined with his practical leadership experience makes him a true inspiring personality.
we are honored to welcome Colonel Amarjit Das sir, a leader who embodies the values of integrity, service, discipline, and purposeful leadership. His journey from serving the nation in uniform to contributing to organizational and social transformation continues to inspire many. Welcome to you, sir. As we all know, today's function has been possible as we collaborate with Anvay. We don't consider Anvay as a separate entity because the very founder and his team, most of them are deeply associated with this college, because Dr. Magdum was the head of English department over here before he was appointed as a principal at 2-3 different colleges of Rayat Shikshan Sanstha. And Vrishali Magdum madam, a very prominent personality in Navi Mumbai, working very relentlessly and for the downtrodden, especially for the rag pickers in Sri Mukti Sangatna. And both Magdum sir and Magdum madam, they are writers. They are literally, both of them, not only in English, because both of them are English professors, but in the Marathi also they have extensive writings. I would like to speak few words about Dr. Ajit Magdum sir, and he is a very respected literary personality. He is a translator, reviewer, apart from being professor of English, he is a writer, has many valuable contributions in Marathi literature also. And his work reflects a deep love for language, literature, and meaningful social expression. He has translated the novel Om Nammo into Marathi, published by Sahitya Academy. This important work has also been included in the MA syllabus, which is a significant recognition of its literary value. In addition, he has translated several short stories from English into Marathi, helping readers access meaningful literature across languages. Magdum sir is also the recipient of the Rashtrapita Mahatma Gandhi Vyasan Mukti Seva Puraskar awarded by Government of Maharashtra. This honor reflects his contribution to social awareness and service through his work. His book Na Ghetlela Rasta Ha received an award from the Kokkan Marathi Sahitya Parishad, further highlighting his contribution to Marathi writing and literary thought. A dedicated reader and critic, he has written more than 220 book reviews, offering thoughtful insights into a wide range of literary works. Through his translations, reviews, and original contributions, Dr. Magdum sir has enriched Marathi literature and encouraged deep engagement with books and ideas. And as we all know, currently he is deeply involved with Anvay, which is a Nasha Mukti Abhiyan. And I'm so thrilled and I'm so excited to listen to all these dignitaries, and without taking much time, I thank the organizers for giving me this opportunity to introduce the eminent guests today. Thank you so much. या सुंदर अशा पाहुण्यांच्या परिचयानंतर महाविद्यालयाच्या स्नेहाचं प्रतीक म्हणून आम्ही उपस्थित मान्यवरांचं यथोचित स्वागत करीत आहोत. मी महाविद्यालयाच्या प्राचार्या आदरणीय डॉक्टर शुभदा नाईक मॅडम यांना विनंती करतो की आपण आजच्या कार्यक्रमाचे प्रमुख अतिथी माननीय समीर वानखेडे साहेब यांचं स्वागत, सन्मान चिन्ह, ग्रंथ प्रमुख पाहुणे माननीय समीर वानखेडे साहेब यांचं स्वागत, सन्मान चिन्ह, ग्रंथ आणि रोप देऊन महाविद्यालयाच्या प्राचार्या शुभदा नाईक मॅडम यांच्या शुभ हस्ते धन्यवाद. प्राचार्य मॅडम यांना मी विनंती करतो. अन्वय मी सर्व मान्यवरांना विनंती करतो की आपण व्यासपीठावरती आसनस्थ
व्हावे. अन्वय फाउंडेशनचे प्रमुख माननीय डॉक्टर अजित मगदुम सर यांना मी विनंती करतो की आपण उपस्थितांना मार्गदर्शन करावे. नमस्कार. थोडं मी मराठीत बोलतो म्हणजे आपण सगळे अवघडून बसलेले आहोत. थोडं मोकळेपणानं बोलता येईल मला पण. तर आजच्या या कार्यक्रमाच्या निमित्तानं हा मला वाटतं खरोखरच एक ऐतिहासिक कार्यक्रम आहे असं मला वाटायला लागले. कारण समीर सर या कार्यक्रमासाठी उपस्थित आहेत ज्यांना संबंध देशामध्ये कोणी ओळखत नाही असं होणार नाही. त्यामुळं हा खूप मोठा योगायोग आहे. विचारपीठावर उपस्थित आदरणीय समीर वानखेडे सर, त्याचप्रमाणे अमरजीत दास सर, तसंच या महाविद्यालयाच्या प्राचार्या, माझ्या एकेकाळच्या सहकारी प्रोफेसर डॉक्टर शुभदा नायक मॅडम, आणि त्याचप्रमाणे हे ज्यांनी संबंध याचं आयोजन केलं, ज्या डिपार्टमेंटनं महाविद्यालयामध्ये, इतके दिवस मी पण त्यांच्या संपर्कात होतो. भरपूर सगळ्या बारीक सारीक गोष्टी त्यांनी केलेल्या आहेत. त्या डॉक्टर प्रतिभा देवणे मॅडम आणि आपण समोर बसलेले सर्व, विशेषतः युवा वर्ग बघून आम्हाला खूप खूप काही चेतना मिळते, प्रेरणा मिळते आणि खूप काही सांगावंसं वाटतं. कारण माझे केस आता पांढरे झालेले आहेत. तर आता आपल्या समोर पण अनेक डिग्निटरीज बसलेले आहेत. गझलकार अप्पा ठाकूर तिकडे बसलेले आहेत. इकडे डॉक्टर दिनेश गॅलेक्सी नरोत्तम सक्सेरिया फाउंडेशन कडून आलेले आहेत. डॉक्टर दिनेश त्यांचे सहकारी आलेले आहेत. तसेच अनेक जण या ठिकाणी आहेत. त्याचप्रमाणे आपल्या महाविद्यालयातील सर्व शिक्षक वर्ग, मी मुद्दाम सगळ्यांचा परिचय मगाशी मॅडमनी करून दिल्यामुळं मी त्यांच्याबद्दल जास्त परिचय टाळतो.
तर आज आत्ताच मला एक 10 मिनिटं दिलेली आहेत. जास्त वेळ घेणं बरोबर नाही, कारण आपण सगळेजण कधी समीर सर बोलतील असं झालेलं आहे, मला पण झालेलं आहे. तरी 10 मिनिटामध्ये मी 2-3 गोष्टीमध्ये विभागणी केलेली आहे. पहिले 2 मिनिटं अन्वय प्रतिष्ठान, त्यानंतर निबंध स्पर्धा आणि त्यानंतर थोडंसं व्यसनाविषयी. तर अन्वय प्रतिष्ठानची आता आपण एक व्हिडिओ बघितला आणि सगळी काही माहिती त्याच्यामध्ये आम्ही काय काय ऍक्टिव्हिटीज केलेल्या आहेत अगदी एका दृष्टिक्षेपामध्ये आपल्याला मिळालेला आहे पाहायला. त्याच्यामध्ये आम्ही एक 17-18 लोक व्हॉलंटियर्स असे जमलेले आहोत एकत्र, आणि कोणतेही मानधन न घेता आम्ही सगळे व्हॉलंटियर काम करतो आहोत. आणि त्यामुळे आम्हाला अनेक हॉस्पिटल्समध्ये जागा मिळाल्या, कोणत्याही प्रकारचं भाडं वगैरे काही नाही. जवळजवळ 10 ठिकाणी आज हे अन्वय प्रतिष्ठानचं काम वाढत गेलेलं आहे. आपल्या नवी मुंबईतले सगळे मान्यवर जे हॉस्पिटल्स आहेत, MGM हॉस्पिटल कामोठी असेल, DY पाटील हॉस्पिटल नेरूळ असेल, किंवा महापालिकेचे 2-3 हॉस्पिटल्स आहेत, त्या सगळ्या हॉस्पिटल्समध्ये आमची केंद्र आहेत. त्या ठिकाणी एक अशी बोर्ड आहे, आपणाला व्यसन सोडायचे आहे का. त्या केवळ तेवढ्या बोर्डवरूनच आमच्याकडे अनेक तऱ्हेचे व्यसन करणारे पेशंट्स येतात आणि त्यांना आम्ही उपचार करतो, ट्रीटमेंट देतो, त्यानंतर काउन्सिलिंग करतो, जे काय असेल आमची पद्धत ती त्याप्रमाणे करतो. भरपूर त्यामध्ये यश पण मिळालेलं आहे. यश मिळणं हा महत्त्वाचा भाग नाही. जवळजवळ 5700 लोकांना आजपर्यंत आम्ही या व्यसनातून दिलासा दिलेला आहे. आणि स्थापना आमची 2013 सालची आहे. मी रिटायर झाल्याबरोबर दुसऱ्या दिवशीपासून याचं काम सुरू केलेलं आहे. तर कारण आधीपासूनच मला या तरुणांसाठी किंवा तरुण जे आपला ट्रॅक सोडतायत आपल्या आयुष्यातला आणि दुसऱ्या बाजूला जात आहेत, त्यांच्यासाठी आपण काहीतरी केलं पाहिजे असं वाटत होतं. त्यामुळे अजून 2 वर्ष सर्व्हिस असून सुद्धा मी ती थांबवली. 60 वर्ष झाल्यानंतर मी रिटायर झालो आणि त्यानंतर लगेच हे काम मी सुरू केलेलं आहे. हे अन्वय प्रतिष्ठान आणि अन्वय व्यसनमुक्ती केंद्र हे एक संबंध महाराष्ट्रामध्ये जे काही व्यासपीठ आहेत या व्यसनमुक्तीच्या क्षेत्रामध्ये काम करणारी, त्याचे एक पार्ट आहे. ज्या वेळेला समीर सर मुंबईला बदलून आले त्यावेळेला आम्हाला इतका उत्साह निर्माण झाला की त्यांनी आम्हाला सर्व महाराष्ट्रातील, विशेषतः मुंबईतील ज्या काही संस्था आहेत त्या संस्थांच्या सगळ्या लोकांना बोलवलं त्यांनी आणि मीटिंग घेतली. आम्हाला हा खरोखरच आगळा वेगळा अनुभव होता. एवढ्या मोठ्या पोस्टवर असणाऱ्या, संपूर्ण झोनल डिरेक्टर असणाऱ्या NCBचे डायरेक्टर यांनी आम्हाला बोलवलं, यातच आम्हाला खूप आनंद झाला. आणि तेव्हापासून आम्ही त्यांना गेलेलो आहोत. मी प्रत्येक आर्टिकलमध्ये त्यांचं नाव लिहिलेलं आहे. हे कदाचित त्यांना माहीत नसेल, पण आम्हाला खूप आदर त्यांच्याबद्दल निर्माण झाला. कारण त्यांनी आल्याबरोबर मला यामध्ये काम खूप करायचं आहे आणि आपण सगळ्यांनी मला सहकार्य केलं पाहिजे. इतक्या जोरात, अशा इतक्या धडाडीचे ते आहेत, इतक्या उत्साहानं ते काम करतात. त्यांची जी काही एकाग्रता आहे, जी काही डेडिकेशन आहे, ते बघून आम्ही सगळेजण प्रेरित झालो आणि आम्ही सुद्धा आणखी कामाला जास्त काम करायला लागलो. अन्वयच्या एवढ्या 10 ठिकाणी केंद्र आहेत आणि आजपर्यंत आता सध्या तंबाखूच्या संदर्भात बरेच प्रोजेक्ट पण सुरू केलेले आहेत, कारण तंबाखू हा महत्त्वाचा भाग आहे व्यसन क्षेत्रातला. त्यानंतर मी आता निबंध स्पर्धेकडे येतो. एवढी इंट्रोडक्शन थोडक्यात झाल्यानंतर की आम्ही एक आता अलीकडे निबंध स्पर्धा घेतली. या मुलांना 2 विषय दिलेले होते, मेनॅस ऑफ ॲडिक्शन अँड द फ्युचर ऑफ द यूथ, अशा प्रकारची एक स्पर्धा घेतली. त्या निबंध स्पर्धेमध्ये आज इथं ज्यांना क्रमांक मिळालेले आहेत ते आज मुलं इथं उपस्थित आहेत. 6 आहेत. एक स्कूल लेवलवर 3 बक्षिसं दिलेली आहेत आणि कॉलेज लेवलवर 3 बक्षिसं दिलेली आहेत.
हे सगळे निबंध जवळजवळ 150 एंट्रीज होत्या, अजून येत होत्या, पण आम्ही जरा थांबवलं कारण एक्सटेंड केली नाही. तर यातून एक असा एक आपला उद्देश सफल होतो की ही मुलं जे लिहितात या विषयावर ते साहजिकच त्यांना यातलं संबंध वाचावं लागतं, भले गुगलमध्ये असेल आणखी कुठे असेल, आणि ती निदान ती मुलं सुद्धा आयुष्यभर मग निर्व्यसनी राहणार यात काही शंकाच नाही. जसे आपण सगळे इथं आहोत तसे आपण सगळे निर्व्यसनी राहणार आहोत. तर हे जे अवेअरनेस आहे, ही जी जागृती आहे या मुलांच्या मध्ये आलेली आहे, आणि त्यांनी खूप परिश्रमपूर्वक आपले निबंध लिहिले, आणि जे चांगले अजून त्यातल्या त्यात चांगले जे आहेत त्यांना पारितोषिक मिळालेली आहेत, ज्यांना मिळाली नाही त्यांना सुद्धा लेखन आपण केलं हे सुद्धा एक मोठं पारितोषिक आहे, एवढं आपण समजावं. आणि याच्या पुढं मी व्यसनजन्य पदार्थांच्याकडे वळतो. तंबाखू हा जो भाग आहे, सबीर सर अंमली पदार्थांच्यावर बोलतील नंतर भरपूर, ते आपण ऐकूया. पण तंबाखू हा जो यातला भाग आहे, भारतामध्ये जवळजवळ 29% लोक वापरतात, तंबाखूचा वापर करतात, आणि फार मोठ्या प्रमाणात कॅन्सरचं प्रमाण सुद्धा आपल्या देशामध्ये वाढलेलं आहे. आणि जगामध्ये कॅन्सरच्या रोगामध्ये भारत आता 1 नंबरवर आहे. दररोज किती लोक या तंबाखूजन्य पदार्थांच्या सेवनामुळं मृत्युमुखी पडत आहेत याचा जर विचार केला तर वर्षाकाठी जर 13 लाख लोक जर तंबाखूजन्य पदार्थांच्या सेवनामुळे मृत्युमुखी पडत असतील तर दररोज किती, जवळजवळ 3000च्या वर, जवळजवळ दररोज 3500 किंवा 3200-3300 लोक आपल्या देशामध्ये मृत्युमुखी पडत आहेत. किती गंभीर बाब आहे बघा. एक कोविड एवढा मोठे साथ झाली त्यावेळेला 5 लाख 5.5 लाख लोक गेले, पण हे दरवर्षी 13 लाख जात आहेत दरवर्षी. पण आपण कोविडची किती काळजी घेतली, किती मोठा त्याची व्यवस्था सगळी म्हणजे पातळी यंत्रणा राबवत होती, परंतु या तंबाखूकडं खरं लक्ष नाही. आणि तंबाखू हे व्यसन आहे अजून लोकांना वाटत नाही. आमच्याकडे जे दारूचे पेशंट्स येतात, ड्रग्सचे येतात, त्यांना ज्यावेळेला आम्ही म्हणतो काय आहे तर दारू सोडायची आहे, त्याच्याबरोबर तंबाखू आहे का, हा तंबाखू खातोय पण तंबाखूचं काय विशेष नाही, ते नंतर बघू, आमचं बघू. म्हणजे तंबाखू विशेष नाही. आज आपण गावामध्ये बघतो की मैत्रीचं प्रतीक आहे, समोर आला मित्र आधी तंबाखू. तसं सिगरेट कसे शहरामध्ये सिगरेटवाले एकत्र येतात तसं ते आहे. तर हा सुद्धा एक फार मोठा व्यसनामध्ये भारतामध्ये लक्ष देण्यासारखा भाग आहे. आणि 14-15% कॉलेजचे युवक म्हणजे तंबाखूचा वापर करतात आपल्या देशामध्ये. तर आपल्या तंबाखूमध्ये महत्वाचं म्हणजे जवळजवळ 70 असे केमिकल्स आहेत. त्या 70 केमिकल्स हे खरं म्हणजे त्यामध्ये महत्वाचा भाग आहे तो, ही 70 केमिकल्स कार्सिनोजेनिक आहेत, म्हणजे कॅन्सरकडे घेऊन जाणारी आहे. त्यातली 2-3 उदाहरणं द्यायची झाली तर दररोज आपण घरामध्ये जे फिनेल वापरतो, फिनॉइल, हे केमिकल तंबाखूमध्ये आहे. कार्बन मोनॉक्साईड, गाड्यांचा धूर जो आहे तंबाखूमध्ये आहे. ॲसिटोन जे ज्याला थिनर म्हणतात, नाचा रंग काढायला वापरतो, ते तंबाखूमध्ये आहे. बॅटरीमध्ये कॅडमियम नावाचा पदार्थ आहे. सगळे भयंकर पदार्थ त्याच्यामध्ये आहेत. DDT आहे आणि हायड्रोजन सायनाइड नावाचं सायनाइड विष हे सुद्धा तंबाखूमध्ये आहे. असे 70 आहे. मी तुम्हाला उदाहरणात थोडे दिले. त्यामुळं हा सगळीकडे हा ज्यांना ही सवय आहे ते कॅन्सरकडे जाणारी आहे. आम्ही रिक्षावाल्यांचा सर्वे केला. रिक्षावाल्यां जे 800-850 इथल्या ज्या RTO मॅडम आहेत त्यांच्या सहकार्यानं
आणि 850 मधले 500 लोक हे तंबाखूचा वापर करत होते आणि त्यातले आणखी काही पर्सेंटेज त्याच्यामध्ये त्यातले जवळजवळ 60% यांना जवळजवळ कॅन्सरची जे लक्षणं आहेत असं डॉक्टरने आम्हाला सांगितलं. म्हणजे हा सगळा रिपोर्ट आम्ही त्यांना दिलेला आहे. तर अशा प्रकारे वेगवेगळे अवेअरनेस सुरू आहे वेगवेगळ्या पातळीवर. अशा वेगवेगळ्या स्पर्धा शाळा महाविद्यालयामध्ये दरवर्षी डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर व्यसनमुक्ती पथनाट्य स्पर्धा आम्ही घेत असतो. अनेक पोलीस कमिशनर यांच्याबरोबर कार्यक्रम घेतलेले आहेत. आणि तंबाखूबद्दल अजून एक गोष्ट सांगायची राहिली, म्हणजे दररोज 5500 मुलं हे तंबाखू वापरायला सुरुवात करतात आपल्या देशामध्ये. म्हणजे ही किती गंभीर गोष्ट आहे हे आपल्या लक्षात येईल. यासाठी तंबाखूजन्य पदार्थ जे काही आहेत, आता उदाहरणार्थ मी सेंट जोसेफ स्कूलमध्ये ज्यावेळेला गेलेलो होतो त्यावेळेला मॅडमने मला बोलवून एक कंपास उघडून दाखवला आणि मी म्हटलं काय मॅडम यात कंपासमध्ये? तर ते म्हणाले की काय दिसतं? पेन नाही. म्हटलं नाही पेन नाही, हा पेन हुक्का आहे म्हणाले. म्हणजे शाळेमध्ये सेंट जोसेफ कळंबोली तर शाळेमध्ये त्यांनी मला दाखवलं हा पेन हुक्का आहे. म्हणजे किती या गोष्टी पोचलेल्या आहेत, हे सगळ्या मुलांच्यापर्यंत पोचलेल्या आहेत. आणि आपण पाहतो की कोणीही याला म्हणजे यासाठी खरं झोकून देऊन काम करावं, कमिटमेंटनी काम करावं असं आपल्या देशामध्ये चित्र दिसत नाही. कोणतीही राजकीय व्यक्ती प्लॅटफॉर्मवरून व्यासपीठावरून असं कोणी म्हणतं का की कोणत्याही प्रकारचं व्यसन आपण करू नका असा हात करून कोणी म्हणतं का? आपण कधी ऐकलंय का? नाही. बाकी सगळं असेल पण व्यसनाच्या बाबतीत कोणी बोलत नाही. ही खरं आपले सगळी शोकांतिका या ठिकाणी आहे. तर यासाठी त्यांनी सुद्धा इनिशिएटिव्ह घेतला पाहिजे, बोललं पाहिजे. कारण त्यांचं ऐकणारे भरपूर लोक आहेत आणि सगळा मॉब असतो त्या ठिकाणी. तर अशा प्रकारे काम करणारे काही आपल्याकडे अधिकारी मंडळी जी आहेत त्यापैकी समीर सर आहेत आणि असे धडाडीचे अत्यंत उत्साही धाडस आज सुद्धा इतक्या पावसामध्ये इतका ट्रॅफिक कुठून आले असतील, गोरेगावहून आले पण इथं बरोबर 10:30 पोहोचले. म्हणजे 10:30 आपला कार्यक्रम सुरू होणार होता. तर इतका मला पण आश्चर्य वाटलं. सर म्हणाले की कशाला घाबरायचं नाही. आल्यानंतर चर्चा चाललेली होती की पावसाला काय घाबरायचं. तर त्यामुळं आम्ही ठरवलं की आपण हा कार्यक्रम कोणत्याही परिस्थितीत रद्द नाही करायचा. तर सर या ठिकाणी आले. आपल्या सर्वांना खूप खूप आनंद झालेला आहे. मला शेवट करताना एवढंच म्हणावंसं वाटतं की जोपर्यंत जालन्यासारख्या एखाद्या खेडेगावामध्ये आपल्या मुलीची लग्नाची पत्रिका काढलेली असताना त्या पत्रिकेमध्ये त्यांनी लिहिलं होतं की वधूवरांना आशीर्वाद देण्यासाठी येणाऱ्यांनी तंबाखू खाऊन येऊ नये. जोपर्यंत अशा गोष्टी करतायत तसंच ह्या आपल्या महाविद्यालयीन युवती आहेत ह्या ज्या वेळेला आज म्हणत आहेत नको मला संपत्ती पैसा, नको मला बंगला गाडी, मला हवाय निर्व्यसनी गडी. म्हणजे जोडीदार आपला निर्व्यसनी पाहिजे आणि तुमच्या डोक्यात नसेल तर हे लक्षात ठेवा. बाकी सगळ्या गोष्टीपेक्षा निर्व्यसनी जोडीदार ही सगळ्यात मोठी आज ऍसेट ठरू शकतं. आणि तिसरी गोष्ट, जोपर्यंत असे अधिकारी आहेत म्हणजे या NCB मध्ये ज्यांनी लँडमार्क काम केलेलं आहे ते अशा प्रकारचे अधिकारी आहेत आणि संबंध हा जो व्यसनांचा सुळसुळाट आहे, अंमली पदार्थांचा सुळसुळाट आहे, तस्करी आहे, आज तो दिवस आहे. तर या विरुद्ध एक भिंत, एक अतिशय ताठपणे कणखरपणे उभं राहून कोणत्याही प्रकारच्या
प्रेशरला न जुमानता उभं राहणारे आज सरकारी अधिकारी जोपर्यंत आहेत आणि जालन्याचा शेतकरी जोपर्यंत आहेत आणि ह्या आमच्या भगिनी जोपर्यंत आहेत तोपर्यंत मला वाटतं व्यसनमुक्ती होणं अगदी शक्य आहे. त्यामुळं व्यसनमुक्त भारत हे स्वप्न आपणाला लवकरात लवकर आपणाला पूर्ण करायचं आहे. आशादायी आहे आपण सगळेजण, मीही आशादायी, आपण सगळेजण आशादायी आहे. तर मला वाटतं या ठिकाणी ही प्रस्तावना करून थोडासा जर लांबला असेल तर क्षमा करून मी या ठिकाणी थांबतो. धन्यवाद. जय महाराष्ट्र, जय भारत, जय जय भारत. धन्यवाद सर. गॅलेक्सी लिमिटेडचे प्रमुख कर्नल माननीय अमरजीत दास साहेब यांना मी विनंती करतो की आपण आपलं मनोगत व्यक्त करावं. जय हिंद. मैं हिंदी में बोलूंगा. सबसे पहले सबको मेरा नमस्कार. यहाँ कॉलेज के मैनेजमेंट प्रिंसिपल मैम, चेयरमैन, तमाम बच्चे कॉलेज के और बाहर से जो आए हैं वो श्री अजीत मखदूम जी और समीर जी, सबको मेरा नमन, सबको मेरा नमस्कार. मैं बहुत आभारी हूं कि आज मैं आप सबके बीच यहाँ अपने कुछ व्यूज प्रकट करने के लिए यहाँ मौजूद हूँ. जैसे कि आज आपको पता है, आज हम सब ड्रग अब्यूज, जो कि एक बहुत बड़ी समस्या है यंग जनरेशन का, उसके लिए और उसके अगेंस्ट आज हम खड़े हैं. और मैं समझता हूं कि मैं मेरा एक व्यू बता सकता हूं, बट हम जरूर सब सुनना चाहेंगे समीर जी, जो कि इस फील्ड के वेटरन हैं. एंड वेटरन नहीं, आई मीन स्टिल द एक्सपर्ट इन द फील्ड. सो आई एम ऑल्सो वेरी एक्साइटेड. मैं थोड़ा अपने बारे में बोलूं तो मैडम ने थोड़ा कुछ ज़्यादा ही ब्रीफ किया है, बट मेरा जर्नी आर्मी में शुरू हुआ नेशनल डिफेंस एकेडमी से, और 23 साल मैंने आर्मी में सर्व किया. एंड एज अ कर्नल रैंक मैंने अर्ली रिटायरमेंट लेने का निर्णय लिया और कॉर्पोरेट ज्वाइन किया, और अभी मैं गैलेक्सी सर्फेक्टेंट्स में हूँ. मेरा 23 साल का अगर जर्नी मैं शेयर करूं तो इसका निचोड़ केवल एक था और है, वो है डिसिप्लिन, जो मैं आर्मी के करियर से भी सीखा हूं और यहां कॉर्पोरेट में भी सीखने की और सिखाने की कोशिश करता हूं. डिसिप्लिन अगर एक साधारण भाषा में हम बोले सो ये कोई एक रिस्ट्रिक्शन नहीं है. ज्यादातर हम सोचते हैं कि डिसिप्लिन में रहो, मम्मी पापा बोलते हैं ना डिसिप्लिन में रहो, मतलब आपको लगता है कि अरे मतलब मेरे को अभी हिलना नहीं है, मेरे को अभी देखना नहीं है, राइट. ये कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है. डिसिप्लिन एक फ्रीडम है. फ्रीडम आपको आपके लाइफ को चूज करने का, आप क्या करना चाहते हो, कैसा काम करना चाहते हो, क्या बोलना चाहते हो, ये फ्रीडम है. और इस फ्रीडम को अगर कोई चीज रोकेगा तो वो है ड्रग अब्यूज. मेरे 23 साल आर्मी में मैंने कई दुश्मन के साथ कई सारे एनकाउंटर्स हुए हैं, कई सारे ऑपरेशंस किए हैं, और मेरे लिए मेरा दुश्मन नोन था. हमको पता है हमारा दुश्मन कौन है, राइट. हम उसके बारे में पढ़ते हैं, हम उसके बारे में समझते हैं, राइट, और हम उनके अगेंस्ट में लड़ते हैं. बट आज का जो युद्ध है वो एक अजीब प्रकार के दुश्मन से
लड़ने की कोशिश कर रहा है और वो दुश्मन यूनिफॉर्मलेस है, एग्जिस्ट नहीं करता है, राइट? या शायद एग्जिस्ट करता है आपके बीच में, राइट? और ये सब शुरू होता है लेट्स ट्राई, राइट? यंग जनरेशन ये लेट्स ट्राई से ड्रग अब्यूज शुरू करता है। इस चीज से डिसिप्लिन लाना है और इस चीज से आपको अपने आप को दूर रखना है। खासकर आप लोग जो कि बहुत ही यंग ब्रेन, बहुत ही यंग अभी आपका डेवलपमेंट हो रहा है, बच्चे, सबसे ज्यादा टारगेट आप लोग हो, बिकॉज अभी आपका माइंड ग्रो हो रहा है, अभी आप मैच्योर हो रहे हो, आपको इजीली टारगेट किया जा सकता है, राइट? सो आप अपने आप पे काबू रखो और अपने आप में ये डिसिप्लिन लेके आओ। मैं क्योंकि एक सोल्जर हूं, मैं इसको आर्मी के करियर के हिसाब से मैं आपको 3 चीजों में बता सकता हूं। सबसे पहले, नो योर एनिमी, आपको अपने दुश्मन के बारे में पता होना चाहिए। जैसे हम लोग जब बैटलफील्ड में थे, चाहे वो JNK हो, चाहे वो चाइनीज बॉर्डर हो, हमको हमारे दुश्मन के बारे में पूरा पता होता था। इसी तरह से यहां आपको आपके दुश्मन के अगेंस्ट में पता होना बहुत जरूरी है, जिसके लिए अनवे फाउंडेशन इतना बेहतरीन काम कर रहा है। आपको अवेयर करा रहा है कि ये जो दुश्मन है, जो ये यंग जनरेशन को टारगेट करता है, उससे कैसे बचाया जा सके। सेकेंड, चूज यूनिट, मतलब हम इन आर्मी हम एज अ यूनिट काम करते हैं, कोई सिंगुलर काम नहीं कर सकता है। इसी प्रकार से आपको आपका यूनिट चूज करना है। आपका यूनिट मतलब आपका आस पड़ोस कैसा है, आपके दोस्त कैसे हैं, राइट? आपका ग्रुप कैसा है, वो आपको चूज करना पड़ेगा, बिकॉज वो कोई और हेल्प नहीं करा सकता। थर्ड, जो मैंने शुरू किया था, डिसिप्लिन। अगर आप ये डिसिप्लिन आपके डेली रूटीन में लाओगे तो आप अपने आप को इन सब चीजों से दूर रख सकोगे। मैं इवन उनको भी एड्रेस करना चाहूंगा जो यहां शायद मौजूद हैं, और अगर आप इस बुरी आदत से ऑलरेडी पीड़ित हैं तो आप स्पीक अप करो, ओपन अप, कम्युनिकेट करिए। अगर ऐसा कोई है जो ऐसे आदत की शुरुआत कर रहा है तो बात करिए, कम आउट, राइट? जैसे हम आर्मी में बोलते हैं बैकअप, बेस्ट ऑफ द यूनिट, बेस्ट ऑफ द वॉर में भी हमने बैकअप बुलाया है, राइट? बैकअप बुलाया है। सो आपको भी बैकअप की जरूरत है, जिसके लिए आपको आपके दोस्त, आपके टीचर्स, आपके पेरेंट्स को बोलना है। मेरा आप सबसे कुछ रिक्वेस्ट है, जो कि मैं यूथ कॉल ऑफ नेशन बोलता हूं। सबसे पहला, आप खुद अपने आप को नशा मुक्त से दूर रखिए, नशा से दूर रखिए, और इस बुरी आदत से अपने आप को पूरा आउट रखिए। सेकेंड, अगर आपके आसपास कोई आपका दोस्त ऐसे आदत में फंसने की कोशिश कर रहा है, उसका हाथ पकड़िए और उसको प्रोत्साहन दीजिए और उसको बोलिए कि मैं तेरे साथ हूं, इससे दूर रहो। तीसरा, अगर आप ऐसा कुछ देखते हैं कि आपके आस पड़ोस में ऐसा कोई एक्टिविटी हो रहा है, आपको उसके अगेंस्ट में बोलना है। किसको बोलना है? आपके जो कर्ता धर्ता है उनसे बात करना है। लास्ट, आप अपना जो समय है वो अपने फिटनेस, अपना स्पोर्ट्स, अपना गेम्स और आपके पढ़ाई में लगाइए। अंत में मैं फिर से एक आर्मी का बहुत फेवरेट श्लोक है, विच इज कॉल्ड सर्विस
बिफोर सेल्फ, राइट? सर्विस बिफोर सेल्फ. सर्विस किसको करें? खुद का करें, सोसाइटी का करें, अपने दोस्तों का करें, और मिलजुल के आप इस बुरी आदत से देश को, अपनी सोसाइटी को, अपनी कम्युनिटी को, अपने दोस्तों को और अपने खुद को बचाएं. थैंक यू. जय हिंद. ज्यांचे विचार ऐकण्यासाठी आपण सारेजण उत्सुक आहोत ते आजच्या कार्यक्रमाचे प्रमुख पाहुणे, NCBचे माजी संचालक माननीय समीर वानखेडे साहेब यांना मी विनंती करतो की आपण उपस्थितांना मार्गदर्शन करावे. Vande Mataram. I think so the rain has dampened your spirit. Vande Mataram. Very good. Respected Principal Madam, Shubha Madam, Devane Madam, Ajit ji and Colonel Sahab, हमारे मधु जी who is a very profound social activist in नवी मुंबई, एंड क्षमा चाहता हूँ मैं बहुत आप लोगों को नहीं पहचानता तो क्षमा चाहता हूँ मैं, एंड माय फ्रेंड्स. मैं हिंदी में भी बोलूँगा, इंग्लिश में भी बोलूँगा, मराठी में भी बोलूँगा. When I was speaking to Dr. Magdoum, so he invited me to the institution. So out of curiosity, I asked him, Magdoum ji, हे institution कुठलं आहे तुमचं? तर सांगितलं की रय्यत शिक्षण संस्था. So during my civil services days, during my preparation, I had read a lot about Karmavir Shri Bhaurao Patil ji, and I was profoundly inspired by his work. So it just rang a bell, during my civil services studies. आणि त्यानंतर 2 मिनिटात मी सांगितलं, सर कुठे आहे तुमचं? नवी मुंबईला 100% येणार मी. So the kind of impact that Rayat Shikshan Sansthan has on students and people like me, I'm not a student, alumni of this college, but the kind of profound impact Dr. Bhaurao Patil has on people like me, it's really appreciable. त्यानंतर जेव्हा शिरलो मी आतमध्ये आणि बघितलं किती सुंदर तुमचा कॅम्पस आहे. यू पीपल आर सो लकी टू हॅव सच अ ब्युटिफुल कॅम्पस, and I would really appreciate Shubhada madam to keep up this kind of level. I really appreciate that, madam, and congratulations to you. Because the work, the environment is so pleasant. So then you feel like working, you feel like studying when the periphery, when your vicinity is very pleasant. So keep it up. You are very fortunate to be being studying in such kind of institution. हमारे कर्नल साहब ने तो ऑलरेडी इतनी अच्छी बातें आपको बताई दी है. So कर्नल साहब, you mentioned very well in very short span of time what exactly is expected out of the youngsters. So आज के टॉपिक पे हम बात करते हैं नशा मुक्ति के बारे में. हम लोग हमेशा नशा मुक्ति की बातें करते हैं, ड्रग्स की बात करते हैं, लेकिन लोगों को पता नहीं कि ड्रग्स क्या है. Lot many people they don't know what exactly is drugs. ज्यादातर लोगों को सिर्फ पता है ड्रग्स का मतलब गांजा, चरस, दैट्स इट. एंड वी ऑल आर वी हियर अबाउट, जैसे डॉक्टर मखदूम साहब ने बताया हमको टबैको के बारे में. वी नो अबाउट टबैको, वी नो अबाउट लिकर, बट रेयरली पीपल हु डोंट नो अबाउट व्हाट दे डोंट नो अबाउट इज व्हाट काइंड ऑफ ड्रग इट इज. ड्रग्स के बारे में शिक्षा क्या होती है ड्रग्स लेने के बाद में, ड्रग्स पीने के बाद में क्या होता है. unless and until you don't experience it, it's very bad. So coming to the main point of नवी मुंबई, तर जेव्हा मी NCB ला कार्यरत होतो झोनल डायरेक्टर, त्यावेळी नवी मुंबईला खूप प्रकारची केसेस केली होती आम्ही या परिसरामध्ये, आणि विशेषतः या भागामध्ये सेक्टर 19, सेक्टर 17. आणि मला असं समजलं की फक्त मुंबईमध्ये नाही पण नवी मुंबईला पण एक खूप मोठा प्रसंग झालेला आहे ड्रग्सचा तुमच्याकडे. आणि कुठले प्रकारचे ड्रग्ज आहेत तर आपल्याकडे जर बघितलं तर 5-6 प्रकारचे ड्रग्ज आहेत नवी मुंबईमध्ये जे डेंजरस आहेत कॉलेज आणि स्कूल्स मध्ये. सो नंबर 1 इज वीड, मॅरिजुआना, ऐकलं असेल कदाचित.
Yes or no? So I am happy if people are saying no, and I am doubting people who are saying yes. Just jokes apart, marijuana, ganja is the most addiction related drugs what we have in our country. So we have different names for marijuana. That is called as ganja. It is also called as hydroponic weed. Hydroponic weed means it is a imported ganja. त्याला विदेशी गांजा म्हणतात local language मध्ये. So that is a big time problem in Navi Mumbai. It is imported illegally from foreign countries like Netherlands, America, Canada. आणि त्यामध्ये जे केमिकल आहे त्याला म्हणतात कॅनॅबिडॉल, which is called as THC. So it is having very bad kind of effect on your brains. आणि खूप बरेचसे रिसर्च झालेले आहेत in UK, in America, in India also. So this THC basically plays with your mind. आणि त्यानंतर in bad cases, most of the cases, people have seen it is promoting things like suicide. People have committed suicide due to consumption of ganja and hydroponic weed. So be careful with that. दुसऱ्या प्रकारचा आणखीन एक ड्रग्स आहे आपल्या नवी मुंबईमध्ये, त्याला म्हणतात लिसर्जिक ऍसिड, LSD. ऐकलंय कोणी LSD बद्दल? LSD इज, जर तुम्ही बघितलं, इफ यू रिसर्च, LSD जस्ट लाईक स्टॅम्प पेपर. आणि दॅट इज व्हेरी पॉप्युलर इन यंगस्टर्स, especially who are going to music, discotheques, parties and clubs and psychedelic musics. Rave party ऐकलं असेल सर्वांनी. So it is very popular in youngsters who are attending this kind of parties. Just like stamp paper, जिभेवर ठेवायचं आणि त्यानंतर it percolates, dissolves in your mouth with your saliva, and then after that you have a very bad trip of around 14 to 15 hours. आणि कदाचित या बॅड ट्रिप मध्ये इफ यू आर व्हेरी अनलकी, अगेन देर आर केसेस वेअर पीपल हॅव कमिटेड सुसाइड. म्हणजे एकदा ते घ्यायचं आणि त्यानंतर कंटिन्युअसली दे डान्स फॉर 3-4 hours, ओव्हर हिटिंग ऑफ द बॉडी, ऑर्गन फेलियर, अँड फायनली यू डाय. सो दिस इज अनदर काइंड ऑफ ड्रग which we have done lot of seizures in Navi Mumbai also. There is another drug, त्याला म्हणतात MD. सायंटिफिक नेम इज मेफॅडॉन, आणि त्याला म्हणजे मार्केटमध्ये MCAT म्हणतात, मिओ म्हणतात, MD म्हणतात. सो दिस इज अनदर व्हेरी डेंजरस ड्रग. इट इज अ सिंथेटिक ड्रग. इट इज लाईक क्रिस्टलाइन पावडर सारखं, म्हणजे जर तुम्ही बघितलं तर जस्ट लाईक अ पावडर, अँड देन दे मिक्स विथ दॅट विथ गुटखास, पान मसाला, आणि ते कन्झ्युम करतात. 2-3 तासांत हे पूर्ण म्हणजे त्यामध्ये गेम आहे. एकदा कन्झ्युम केल्यानंतर यू डोंट नो हू युअर मदर इज, हू युअर सिस्टर इज, हू युअर पार्टनर इज. यू डोंट कम टू नो. यू बिहेव लाईक एनिमल. युअर बॉडी, इट हॅज ब्लिस्टर्स, युअर माउथ हॅज ब्लिस्टर्स, युअर हार्ट रेट इट गोज अक्रॉस द रूफ, अँड अगेन lot many deaths have occurred in this. So this is a very very dangerous drug, and this is a problem in the entire Maharashtra state. Mumbai aso kiva Navi Mumbai aso, Nagpur aso, any metropolitan cities if you see, especially in Maharashtra. And that is a veterinarian drugs used only for animals, if you might be knowing. आणखीन एक ड्रगचा प्रकार आहे, त्याला म्हणतात हेरोइन. हेरोइन इज अ ड्रग विच इज अ फॉरेन ड्रग. तुम्ही कदाचित ऐकलं असेल ओपियम, अफीम. सो बेसिकली इट इज ओरिजिनेटिंग फ्रॉम अफगाणिस्तान. आणि हे ड्रग्स, इट इज नॉट इवन डेंजरस फॉर युअर बॉडी, इट इज डेंजरस फॉर द नेशन ऑल्सो. वाय डेंजरस फॉर द नेशन? हॅव यू एव्हर हर्ड अबाउट नार्को टेररिझम? नार्को टेररिझम ऐकलं असेल आपण. इफ यू एनी टाइम हिअर द ऑनरेबल प्राईम मिनिस्टर, द ऑनरेबल होम मिनिस्टर, दे टॉक अबाउट नार्को टेररिझम व्हेरी सिरियसली. शॉर्ट मध्ये सांगतो नार्को टेररिझम म्हणजे काय, फक्त 2 ओळीमध्ये तुम्हाला सांगतो. व्हॉट एव्हर ड्रग्स वी परचेस, आर ओन मनी, पॉकेट मनी, पेरेंट्सनी जे काय आपल्याला पॉकेट मनी दिलेले आहे त्यांचे पैसे, व्हॉट एव्हर ड्रग्स वी परचेस फ्रॉम द पेडलर, सो दॅट मनी गोज टू दी फॉरेन कंट्री. आपले जे शत्रू राष्ट्र वगैरे आहेत, पाकिस्तान सारखे जे राष्ट्र आहेत आपले, इट गोज टू पीपल सिटिंग इन अफगाणिस्तान थ्रू हवाला.
and the same money is being used against the army, the same money is used against the law enforcement, the same money is used to create terrorist attacks in the country. So our own money is being used against us in form of terrorism. तर पाहिजे आपल्याला ही परिस्थिती? So we should understand before purchasing these kind of things, before indulging our money into this, की हे पैसे कुठे जातात आणि काय होणार आहे पैशाचे. So it is, you are not only spoiling your health, you are spoiling the country's security. You are playing with the country's security. So हे जे म्हणतात ना नशे, everything is bad. Tobacco it is bad, liquor it is bad, drugs of course it is, but drug is 10 times ahead than these kind of other vices because it is harming the nation. So we need to be very careful with this kind of drug. दुसरा आणखीन एक खूप ड्रग्ज आहेत आपल्या महाराष्ट्रामध्ये, बट व्हेरी इम्पॉर्टंट वन ड्रग इज कॉल्ड एज कोटिंग बेस्ड कफ सिरप्स. ऐकलं असेल आपण कफ सिरप जे आपण म्हणतात नॉर्मल लँग्वेज मध्ये. सो बेसिकली कफ सिरप ज्याच्यामध्ये देयर इज अ केमिकल कॉल्ड एज कोडिंग. तुम्ही एनआरएक्स मेडिसिन ऐकलं असेल. व्हॉट इज एनआरएक्स मेडिसिन? एनआरएक्स मेडिसिन्स आर दोज मेडिसिन्स where you have prescription by any certified doctor, and that if you go to any medical clinic or medical store, you produce that NRX certificate or prescription आणि तुम्हाला ते drugs देतात, whatever medicines देतात. If you don't have that medicine, you don't have that prescription, it becomes drugs. So codeine cough syrups, जर तुमच्याकडे 10 bottles जरी असेल, 10 small bottles, you will be facing an imprisonment of 20 years. 20 वर्षाची शिक्षा आहे. 20 years of jail only for 10 bottles of codeine. It is very bad for health if you don't have a proper prescription. It gives you a very cheap high. So that is very again a problem in areas of Mumbai, Thane and places like and other kind of MIDCs where it is being illegally manufactured. So हे प्रकारचे ड्रग्स आहेत. तुम्हाला कदाचित माहित नसेल, बट इफ एनीबडी कन्झ्युम्स ड्रग्स, म्हणजे कोणी कन्झ्युम केलं तर त्याची शिक्षा काय माहिती आहे तुम्हाला? कन्झ्युमिंग ड्रग इज ऑल्सो इलिगल. त्याची शिक्षा आहे 1 वर्षाची आणि दंड आहे त्याच्यावरती 10,000. जर कोणाकडे इंटरमिडिएट क्वांटिटी सापडलंय, म्हणजे इवन इफ 2 grams, इवन इफ 5 grams ऑफ MD, 5 grams ऑफ कोकेन, 5 grams ऑफ MDMA, so then याची शिक्षा आहे 10 वर्षाची. इफ यू आर बीइंग कॉट 10 years ऑफ जेल अँड 1 lakh ऑफ फाईन. जर कोणाकडे कमर्शियल क्वांटिटी सापडलेली आहे, कमर्शियल क्वांटिटी मीन्स 50 grams, 100 grams ऑफ MD, 100 grams ऑफ मेथॅम्फेटामाइन, तर त्याची शिक्षा आहे. अँड LSD 0.1 gram, 0.1 gram ऑफ LSD इज कमर्शियल क्वांटिटी. And if anybody is found, त्याची शिक्षा आहे 20 वर्षाची, 20 years of jail and that too rigorous imprisonment and 2 lakh of fine. So it is so serious. Kindly stay away from these kind of drugs. जेव्हा आपण कुठला तरी नवीन मोबाईल घेतो किंवा आपण कुठलं तरी नवीन व्हेकल वगैरे परचेस करतो, so what do we do first? What do we do? We go to a nearby store, त्याच्यावरती स्क्रीन गार्ड लावतो, स्क्रॅच गार्ड लावतो आपण व्हेकल वर, मोबाईल वर. सो वेन वी आर टेकिंग केअर ऑफ दीज मटेरियल थिंग्स सो मच, व्हाय डोंट वी टेक केअर ऑफ युअर बॉडी? व्हाय डू वी टेक फॉरेन ऑब्जेक्ट्स लाईक ड्रिंकिंग, लाईक स्मोकिंग, लाईक हॅव्हिंग ड्रग्स अँड ऑल दीज काइंड ऑफ थिंग्स? मगदूम साहेबांनी आपल्याला सांगितलेलं आहे पॉकेट हुक्का. म्हणजे आय एम व्हेरी हॅपी ही रेज दिस काइंड ऑफ टॉपिक. तर आधी व्हॉट इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ एडिक्शन? स्कूल्स आणि कॉलेजेस मध्ये लेट्स हॅव अ सिगरेट, लेट्स हॅव अ ड्रॅग. दॅट इज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ एडिक्शन इझिली अवेलेबल एव्हरीवेअर. म्हणजे तुम्ही जर आता बाहेर गेलो म्हणजे 10-15 मीटर्स मध्ये तुम्हाला एक पानपट्टी सापडेल अँड इट इज व्हेरी इझी टू गेट. ते झाल्यानंतर आता पुढचं काय ऍडव्हेंचर आपल्याला करायचं आहे? देन कम्स इन हुक्का. हुक्का करू म्हणजे एकदा हुक्का घेतल्यावर आय विल अपिअर एज व्हेरी कूल, आय लुक व्हेरी कूल, आय बी व्हेरी कूल. सो देन दे ट्राय हुक्काज. तर आफ्टर ग्रॅज्युएशन ऑफ हुक्का द नेक्स्ट स्टेप इज ड्रग्स.
So these are the stages. So we need to nip it from the bud basically. आणि कदाचित आय वुड लाईक टू अप्रेज नाईक मॅडम ऑल्सो, द प्रिन्सिपल ऑफ दिस स्टीम इन्स्टिट्यूशन. मॅडम कदाचित तुम्हाला माहित असेल, देर इज अ न्यू थिंग कॉल्ड एज ई सिगरेट्स, वेप्स. बरेचशा स्कूल्स मध्ये, कॉलेजेस मध्ये दे कंडक्ट सरप्राईज टेस्ट, सरप्राईज चेक्स ऑफ द पॅकेजेस, आणि त्यामध्ये ही प्रकारची वस्तू वगैरे सापडते लोकांकडे. सो दॅट इज ऑल्सो व्हेरी डेंजरस बिकॉज दॅट इज अ प्रिकर्सर फॉर ड्रग ॲडिक्शन. ते दिसत पण नाही. आणि ई सिगरेट्स, वेप इज प्रोहिबिटेड. फॉर युअर काइंड इन्फॉर्मेशन, इट इज प्रोहिबिटेड. अनफॉर्च्युनेटली इट इज बिंग इम्पोर्टेड इलिगली. आणि त्यानंतर इट इज अवेलेबल इझिली इन दी शॉप्स, इन दी पानपट्टीज, अँड इट इज व्हेरी डेंजरस अगेन हेल्थ वाईज. सो ते नवीन प्रकार आलेले ई सिगरेट्स. So we need to again be careful. If anybody found with e-cigarettes also, police can take action on you. The law enforcement can take action on you. आमच्या कर्नल साहेबांनी पण सांगितलं तुम्हाला. So now you all are, I'm happy to see the NCC cadets out here. I'm happy to see the NSS, functionaries out here. So you also kindly get to train yourself कि what kind of drugs are there. माझ्याकडे presentation आहे, but next time definitely I'll send some presentations to you. You kindly get yourself trained first. आणि त्यानंतर पुढे जे काय स्टुडंट्स वगैरे असतात, 8, 9, 10 or smaller younger colleagues are there, kindly give them presentations. Show them कुठल्या प्रकारचे ड्रग्ज वगैरे असतात. आणि जर तुम्हाला या प्रकारची कुठली तरी ऍक्टिव्हिटी आढळली तुमच्या स्कूल किंवा तुमच्या परिसरामध्ये, व्हॉट यू विल डू? यू इनिशियली टेल युअर मॅनेजमेंट. You tell your management will take action. Then you can dial one option you have, you can dial 112. The number, just be mindful of the numbers what I say. 112, that is a local police number, you can immediately dial the number. Then there is one more option. You can dial 1933. This is a special anti-drug helpline which is called as Manas. It is started by the Ministry of Home Affairs. आणि जर कोणाला ॲडिक्शनचा इश्यू आहे, जर कोणाला असं समजलं की एनीबडी इज कन्झ्युमिंग, इफ एनीबडी इज सेलिंग, यू काइंडली कॉल अप दिस नंबर अँड युअर आयडेंटिटी विल बी केप्ट सिक्रेट. आपल्याला भीती जनरली असते की जर आम्ही इन्फॉर्मेशन कोणाला दिलं तर आमच्यावरती हल्ला होणार, आमच्यावरती एलिगेशन होणार किंवा पोलीस आमच्यावरती काहीतरी क्रॉस करणार. सो यू वॉन्ट टू कीप युअर आयडेंटिटी सिक्रेट, यू कॅन डायल 1933 ऑल्सो. तात्पर्य हे आहे, वी कॅनॉट टॉलरेट दिस. Police, law enforcement agencies, they do their job, 100% law implementation, but we also have responsibilities. We cannot have चलता है attitude. We also cannot say ये हमारा काम नहीं है, पुलिस का काम है, पुलिस देख लेगी. No, it is me. I am speaking as a father also. I am speaking as an officer also. I also have children. So what is my responsibility? जर आढळले, immediately I will inform the higher ups. कदाचित पेरेंट्स लोकांना हे पण आहे की आम्ही पोलिसांना इन्फॉर्मेशन देतो पण काय होत नाही, उलट आमच्यावरती काहीतरी कारवाई वगैरे करतात पोलीस. सो इफ यू हॅव सच काइंड ऑफ प्रॉब्लेम्स, काइंडली अप्रोच सिनियर ऑफिसर्स, एनी IPS ऑफिसर हु इज युअर झोनल DCP, एनी सेंट्रल लॉ एन्फोर्समेंट ऑफिसर ऑफ माय रँक हु इज ॲडिशनल कमिशनर, टेक देअर अपॉइंटमेंट, मीट देम. आणि मला खात्री आहे nobody, no direct officer will take this line down. जर तुमच्याकडे इन्फॉर्मेशन असेल, if some activity related to drug is happening, but don't keep quiet. If we keep quiet, 10 वर्षामध्ये आपली परिस्थिती खूप वाईट होणार. हे घरामध्ये शिरणार, प्रत्येक घरामध्ये शिरणार ड्रग्सचा इश्यू. So we need to stop it and we need to fight it. And for that reason I need your help. We all need, like NCC cadets, like NSS activists. So we need your help to stop these kind of things. Finally, not to take much of your time, already it's raining and I want everybody to reach home safely. So, what Colonel Saab mentioned, there should be a chain of pyramid basically. He said, serve the service first. This was your, kind of motto of the army. And yamadhe I will improvise or add to what he little bit said. There is a concept called as Rashtra Sarvopari. If you might be knowing, that means nation come first. So how to fight these kind of evil activities? Kindly have a pyramid in your life. So pyramid will be, number 1 will be nation, Rashtra Sarvopari, in that apex chain.
Second will be the society where you are, the society in which you work, the society in which you study. So that comes second. Third comes your family, your immediate family, your family, your cousins, your mother, your father, and finally last you come yourself. So kindly work in the nation as per these kind of hierarchies. First nation and then last yourself. Lastly, one more thing I would like to share with the youngsters out here. See, when we have such kind of problems, म्हणजे problem peer pressure वगैरे जे म्हणतात, and then there is a group. For you to be accepted in that group, you need to look cool. हे मला accept करत नाही, हे खूप चांगलं ग्रुप दिसतो मला, हे cool ग्रुप आहे. So for me to be accepted in that group, I need to behave like that. त्याला म्हणतात herd mentality. So I need to behave like them. कसा बिहेव करू मी? तो पण गांजा घेतो, he is having weed, I will also have weed. He is taking cocaine, I will also drag cocaine. By doing all these things, you will be very uncool, not cool. You will be extremely uncool. Leave that herd mentality. There are a lot of influencers on the social media also, where you will be seeing them having a cigarette, having hookahs, riding bikes, wearing ridiculous clothes, and after that you will be thinking, I need to behave like them. No, absolutely no. So choose your heroes also wisely. Zarmi, you all are looking disciplined to me. I've been in schools, I've been in lot many slum places also. Every week I visit those places. आणि मी मुलांना विचारतो तिथे, who is your hero? So the answer, 2 मिनिटात पटकन answer, XYZ Bollywood hero. 2 मिनिटात. And I was shocked, madam. Real anecdote I'm telling you. Last month I was really shocked. मी एका मुलाला विचारलं की बेटा आपका नायक कौन है, हीरो कौन है? He's telling me पुष्पा. That's a fact. आणि मला पण माहित नव्हतं what is पुष्पा. I thought it's some flower or something like that. Then one of my PSs told me, sir, पुष्पा म्हणजे मूवी आहे, गँगस्टरची मूवी आहे काहीतरी. I was shocked. I was really shocked. School मध्ये आणि teachers were sitting there. I asked teachers also, madam, I mean, this is the kind of education what is important to the students out there. And I asked them, have you ever heard about Preeti Lata Vaddedar? Have you ever heard about Surya Sen? Have you ever heard about Batukeshwar Dutt? Have you ever heard about Captain Vikram Batra, Captain Anush Nayyar? Have you heard about them? No. So this is, we should be shameful basically when we don't hear about these kind of things. So when youngsters, when we are talking about heroes, when we are talking about Nayak म्हणजे वीर छत्रपती शिवाजी महाराज, that is Nayak. Nayak म्हणजे कर्मवीर भाऊराव पाटील, that is Nayak. That is hero. Hero means B.R. Ambedkar. These are heroes. See, entertainers, we all like entertainers. It is our profession basically. Just like what I am an IRS officer, ma'am is a principal, some are media, they are professionals. They are earning bread and butter out of it, but they cannot be heroes. Heroes are these people. So when you follow these people in your life, then these kind of addictions, these kind of drugs, these kind of liquor, these things become very petty. The aim is larger, the goal is larger, to serve the nation. I am seeing guys in uniform and I am very happy to see them I am an NCC CSER myself. So I see them very happy, seeing them. आणि तुम्हाला पण शुभेच्छा आहे. At least 5 to 10 years serve the nation. ठीक आहे, IIT आहे आपल्याकडे, JEE आहे आपल्याकडे after your education. But my humble request to you would be serve the nation at least for 5 to 10 years. Give your blood for the nation. Then we have all the right for ourselves. We have all the right to criticize other people. But give your 5-10 years. I would like to see lot many people from here to become IPS officers. I would like to see lot many people become IAS officers. Lot of you might join NDA, IMA, OTA. Kindly do that. And live the life like a lion and serve your nation like a lion. So forget about these kind of things. Train yourself against drugs, fight drugs and serve your nation. Vande Mataram, Jai Hind. मी प्रियांका संतोष यादव, SY BA Geography, SY NSS volunteer. तर सर मला हे विचारायचं होतं, NSS स्वयंसेवक ड्रग्स विरुद्ध म्हणजे आम्ही कोणते उपक्रम असे राबवू शकतो, तर तुम्ही जसं म्हणलात
की NSS आणि NCC कॅडेट्स म्हणून तुम्ही केलं पाहिजे, कारण तुम्ही NSS वाल्या तुम्ही जर तुमच्यात काय बदल आणले तर तुम्ही पुढं करू शकता. तर तुम्ही आम्हाला काय सांगाल, कारण तुम्हाला माहिती आहे आम्ही NSS वाले ॲक्टिव्हिटी करतो, जसे सेमिनार्स असतात, इतर अदर ॲक्टिव्हिटीज. तर त्यासाठी तुम्ही आम्हाला म्हणजे सजेशन्स काय देतात? See, first thing, beta, you need to understand the act. म्हणजे पूर्ण I don't expect you to read all the act. पण त्यामध्ये काय शिक्षा आहे? What is NDPS Act? What kind of drugs are there? First, you should know that little bit about it. Only 1-2 pages. You kindly go through that. दुसऱ्या कुठल्या प्रकारचे ड्रग्स आहेत आपल्या परिसरामध्ये, तर तुम्हाला नाही समजणार, तुम्ही लोकांना काय शिकवणार? What you will tell to the people? So little bit of factual drugs म्हणजे काय कुठल्या प्रकारचे ड्रग्स असतात, read little bit, have little bit literature about it. त्यानंतर मगदूम साहेबांनी पण he is an expert in that. There are not many street plays also. जे स्ट्रीट प्लेज वगैरे असतात, kindly do that. कारण काय rather than having a monotonous kind of a dialogue, monotonous kind of lecture, the street play वगैरे केलं, so it is very attractive to the people also, to the youngsters also. Yes, sir. Kindly have that also. आणि I will request मॅम also की मॅम जसं आपल्याकडे कॉलेजेसमध्ये किंवा बाकीच्या परिसरामध्ये इट इज अ स्मोक फ्री एन्व्हायरमेंट, स्मोकिंग इज बॅन, लिकर इज बॅन. सो द सेम थिंग ड्रग फ्री कॅम्पस तसं पण आपल्याला करता येईल. अँड यु नो देर इज अ ओन बाय द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेअर्स, ते साईटवर पण आहे. सो रेग्युलरली वेनेवर वी हॅव नशामुक्ती सेशन, वी कॅन गिव्ह ओट टू द स्टुडंट्स ऑल्सो की ते नेरबेसी राहणार आयुष्यभर. अँड देन आफ्टर दॅट दी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेअर्स गिव्ह देम अ सर्टिफिकेट ऑल्सो. सो हे प्रकारचे जर कार्यक्रमही राबवले तुम्ही, सो ॲटलीस्ट अवेअरनेस विल बी देअर इन युअर एरियाज. सो बेटा दीज 3-4 थिंग्स ॲटलीस्ट यू कॅन इनिशिएट at least starting level. Thank you for your such kind information. Jane sir, what kind of habits we have to adopt if we have to stay away from drug? See, habits, I mean, first you need to be what Colonel Saab has already said, you need to be very mentally strong to avoid these kind of vices. See, at your age, people are gullible at your age. They want to experiment lot many new things. म्हणजे हा काय करतो पिक्चर मध्ये, हा काय करतो सिगरेट ओढतोय, he is having drinks. So all these things are very bad. Kindly be mentally very strong to avoid these kind of things, number one. Number two, focus on your physical activity. म्हणजे काहीतरी एक स्पोर्ट्स अडॉप्ट करा लाईफ मध्ये. In the morning, what kindly have good routine. Today I am 46 years old. But 5:30 in the morning I get up, I run, I do my gymming, I do my exercise in any circumstances. Let it rain, let it be any stress. If I sleep also 2-3 hours, I came late in the night also. So kindly have a good habit in the morning. Any kind of physical activity, running, jogging, badminton, whatever your parades might be happening. So kindly have one kind of sport. And thirdly, kindly addiction, म्हणजे not only drug addiction, addiction is this addiction also. So kindly avoid it. See, in this time of era of information technology, information is very much required for all of us. But you need to restrict our, phone intake or digital intake also. Whatever is necessary, hardly 1-2 hours, you see any studies, you see any, download any kind of important material, something like that, that's it. Not much, entertainment 10-15 hours. So kindly have these kind of habits and you will stay away from all these kind of things. Thank you, sir. Jane sir, I recently came across a reel on Instagram showing drug users of some country. I'm not sure what country it was. See, they was basically seen preparing and cleaning injections in the toilet papers that we have in restrooms. So are such incidents happening in India as well? Very relevant question. Sit down, beta. This basically what you have seen is people who are injecting smack through injections. Smack is none other than another name of a drug called as heroin, what I told you. What you see across the tracks also, railway tracks, not many people are injecting something in the body. So that is very bad, that is a straight away invitation to the hell. Okay. Secondly, lot many things, in discotheques, in clubs, in school and colleges, in laboratories also these kind of things happen very regularly also who are addicts.
So any kind of such activities you find out, unfortunately it is happening there in Mumbai also, in not many places. You please dial 1933 and 112 as I told you, or inform your management and they will take care of it. But do inform, because if you don't stop these kind of people, they are facing death in 3-4 months, they will lose their lives. The परिस्थिती can go out of hand. जर आता नाही आपण ऍक्शन घेतलं, वाईट परिस्थिती होणार आपली. So now only 2 things are required as immediate as possible. 100% law implementation. जे पोलीस किंवा जे काही यंत्रणा वगैरे असतात ते करतात. नो डाउट वॉट एव्हर दी सोशल मीडिया सेज पोलीस काही करत नाही, लॉ एन्फोर्समेंट काही करत नाही. आय डोंट बिलीव्ह दॅट. एव्हरी डे बिग बिग सीजर्स आर हॅपनिंग. यू विल पिक अप एनी न्यूजपेपर्स. एअरपोर्टला सीजर झालेला आहे, heroin is being caught, lot many big amount of drug is being caught on the borders. Every day seizures are happening. So 100% merciless law implementation against these people. कदाचित लोकांना आवडत नसेल की कुठल्या तरी मोठ्या लोकांवर तुम्ही ऍक्शन घेतलेले आहे. पीपल क्रिटिसाइज यू, पीपल टार्गेट यू, पीपल पुट एलिगेशन्स ऑन यू, पीपल ट्रबल ऑफिसर्स. पण I am not bothered, and lot many officers like me, they are not bothered about these kind of things. So 100% law implementation irrespective of the face of the person, number one. And secondly, जे काय आज बसलेलो आपण इथे, awareness. So if these 2 things go hand in hand, 100% we can stop drugs. Law implementation and awareness. So these, and no of the action can go in isolation. जर तुम्ही फक्त केसेस वगैरे केले, इम्प्लिमेंटेशन केले, अवेअरनेस लोकांना काय माहिती काय थांबणार नाही ते. Or only awareness is happening, no law implementation is happening, nothing will stop. These 2 things should go hand in hand, then things can be fine. So I would like these 2 things to go, and there should be a motto which the youngsters should adopt. Say no to drugs and yes to life. So youngsters should adopt this kind of motto, and I'm sure about it, if these things happen, we can face the problem. यानंतर आपण पुढील कार्यक्रमाकडे वळणार आहोत की अन्वय फाउंडेशननी जी निबंध स्पर्धा घेतली होती, त्या निबंध स्पर्धेतील विजेत्या स्पर्धकांचा या ठिकाणी पारितोषिक वितरण समारंभ होईल. करायला मी उभी आहे. मी बदली कामगार आहे. आज आमचे उदय तिळवे सर अचानक आजारी पडले, तर मी प्रथम कॉलेजच्या विद्यार्थ्यांचा, आपण 150 मधून 3 नंबर काढलेले आहेत, तो रिझल्ट वाचते. आपले आजचे दोन्ही गेस्ट समीर वानखेडे सर आणि अमरजित यांच्या हस्ते आपण तुम्हाला ही बक्षिसं देणार आहोत. तर कॉलेज लेवल मधला 3rd नंबर आयुष मनीष वसंत वालकुंडे, 1st year डिप्लोमा इन AI आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स अँड इन भारती विद्यापीठ. Congratulations, Ayush. 2nd number goes to Sanjana Ugle, TY BFF, Sterling College, Nehru. 2nd prize goes to Sanjana Ugle, TY BF, Sterling College, Nehru. Congratulations, Sanjana. Goes to Gauri Chikne, DVS School, 12th standard, from Koparkarne. Gauri Chikne, first prize goes to her. Congratulations, Gauri. Now I request Amarjit sir, she is from standard 10 and Adarsh Vidyalay Chembur. Adarsh Vidyalay Chembur does not say. She is in 10th standard. Congratulations, Lubna. And now first prize goes to Siddhi Wagmare. She is from Modern School, Vashi. I also went through her essay. It is really written in an excellent. Siddhi Wagmare, 9th standard, from Modern School, Vashi. First. हे होम मिनिट्रीचा नशामुक्तीचा ओथ आहे. सो इट इज इन इंग्लिश.
The youth represent the energy and strength of any nation. They play a vital role in development of society and the country. Therefore, as a part of Nasha Mukt Bharat Abhiyan, we pledge today to keep not only our communities, families and friends, but also ourselves free from substance abuse. I vow to make every possible effort to the best of my ability to keep my district, my state, and my country free from drugs. Jai Hind. धन्यवाद सर. यानंतर पूर्ण आणि संवेदनशील कार्यक्रमाच्या समारोपाच्या क्षणी आभार प्रदर्शन करण्याची संधी मला मिळत आहे. ही माझ्यासाठी अभिमानाची आणि तितकीच भावनिक बाब आहे. व्यसन हे केवळ एका व्यक्तीचे नुकसान करत नाही, तर ते संपूर्ण कुटुंबाची स्वप्न, समाजाचे भविष्य आणि राष्ट्राची शक्ती कमकुवत करते. या वास्तवाची जाणीव करून देणारा आजचा हा कार्यक्रम आपल्या सर्वांच्या मनावर निश्चितच कायमस्वरूपी कसा उमटवून जाईल. सर्वप्रथम आजचे प्रमुख वक्ते माननीय श्री समीर वानखेडे सर, माजी संचालक NC यांच्या शब्दात वर्णन करणे फार कठीण आहे. सरांनी आपल्या अनुभवातून मांडलेले विचार, त्यांनी सांगितलेल्या घटना आणि युवकांना दिलेला संदेश आपल्या प्रत्येकाच्या मनाला स्पर्श करून गेला आहे. त्यांच्या मार्गदर्शनामुळे आपल्याला केवळ व्यसनाचे दुष्परिणाम समजले नाहीत, तर एक जबाबदार नागरिक म्हणून समाजाप्रती आपली भूमिका काय असावी याचाही विचार करण्याची प्रेरणा मिळाली आहे. सर, आपल्या बहुमूल्य वेळेबद्दल आणि प्रेरणादायी मार्गदर्शनाबद्दल आम्ही सदैव ऋणी आहोत. तसेच आजच्या कार्यक्रमाला उपस्थित सन्माननीय कर्नल अमरजीत दास सर, माननीय डॉक्टर अजित मगदुम सर, तसेच अन्वय संस्थेचे श्री अनिल लाड सर, सौ मुक्ता महापात्रा मॅडम आणि सौ ऋषाली मगदुम मॅडम, तसेच NSFचे डॉक्टर दिनेश सर आणि स्त्रीमुक्ती संघटनेचे सर्व सदस्य यांचे मनपूर्वक आभार मानतो. आपल्या उपस्थितीने आणि पाठिंब्याने या कार्यक्रमाला अधिक अर्थपूर्ण आणि प्रेरणादायी स्वरूप आपण प्राप्त करून दिले आहे. तसेच गझलकार आप्पा ठाकूर, नीलांबरी डोंगरे स्त्रीमुक्ती संघटना आणि गौतमी ठाकूर हे देखील आपल्या कार्यक्रमात वेळाच वेळ काढून उपस्थित आहेत, त्यांचेही मी आभार व्यक्त करतो. आपल्या महाविद्यालयाच्या आदरणीय प्राचार्य माननीय डॉक्टर शुभदा नाईक मॅडम यांचे मी मनपूर्वक आभार व्यक्त करतो. विद्यार्थ्यांच्या सर्वांगीण विकासासाठी आणि सामाजिक जाणीव निर्माण करण्यासाठी त्या सातत्याने प्रयत्नशील असतात. त्यांच्या प्रेरणादायी नेतृत्वामुळेच असे समाजप्रबोधी कार्यक्रम यशस्वीरित्या आपले महाविद्यालय पार पडत असते. तसेच विद्यार्थी विकास विभागाच्या अध्यक्षा माननीय डॉक्टर प्रतिभा देवणे मॅडम यांचे देखील मी विशेष आभार मानतो. कार्यक्रमाच्या यशस्वी आयोजनासाठी अहोरात्र परिश्रम घेणारे सर्व प्राध्यापक, शिक्षकेतर कर्मचारी, विद्यार्थी विकास विभाग, NSS, NCC विभागातील स्वयंसेवक व कॅडेट्स आणि पडद्यामागे कार्यरत सर्व प्रत्येक व्यक्तींचे मी मनपूर्वक आभार व्यक्त करतो. आपल्या निस्वार्थ परिश्रमाशिवाय हा कार्यक्रम पूर्णत्वास गेला नसता. शेवटी आज येथे उपस्थित राहून कार्यक्रम यशस्वी करणाऱ्या प्रत्येक मान्यवरांचे, प्रत्येक शिक्षकांचे, प्रत्येक विद्यार्थ्यांचे आणि प्रत्येक सहकाऱ्यांचे पुन्हा एकदा आभार मानतो. धन्यवाद. जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भारत भाग्य विधाता. पंजाब सिंध गुजरात मराठा